العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پروردگار محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب اور جو 1.5 سپارہ پڑھا گیا اس کا ثواب اور جو مجلس ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی ان سب کا ثواب مرحومین رحمت خان چٹھا، فضل بی بی، محمد خان چٹھا، نواب بی بی، حاجی غلام رسول چٹھا، حاجن ممتاز بیگم اور حاجی غلام نبی چٹھا اور جمی مرحومین مرحومات اور آپ اپنے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرمائیں گے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس فاتحہ اور اخلاص کے عوض میں ان مذکورین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ چٹھا فیملی کے جمی مرحومین کی بخشش فرما، ہم سب کی جمی فیملیز کے مرحومین کی بخشش فرما، ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزل آسان فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو توفیق عبادت عطا فرما، رمضان کی برکت و نعمت و عنایتوں سے نواز دے، سال بھر قرآن پڑھنے جمعہ و جماعت کی توفیق خیر نصیب فرما، اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، حج و زیارات عمرہ نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ صلوات۔ قابل قدر برادران و خواہران ایمانی حاجی محمد نذیر چٹھا اور چٹھا فیملی کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام برائے ایصال ثواب بلندی درجات منعقد ہو رہی ہے، مرحومین رحمت خان، فضل بی بی، محمد خان چٹھا، نواب بی بی، حاجی غلام رسول چٹھا، حاجن ممتاز بیگم، جناب غلام نبی چٹھا اور چٹھا فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کے لیے دعا کرتا ہوں ابتدا میں اللہ چٹھا فیملی کو اس مجلس کے انعقاد پر، اہتمام افطار پر اور سپارے کے اسپانسر کرنے پر اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اس فیملی میں جو علیل ہیں ارشاد بیگم، سندس کول چٹھا سمیت، اللہ ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ جو دیگر ہمارے علیل ہیں کمیونٹی میں، سید اختر علی شاہ صاحب خاص طور پہ، معراج جعفری، حاجی عباس رضا، ملک امیر محمد خان، جناب چودھری اشرف وغیرہ، ان سب کو بھی اللہ شفاء کلی مرحمت فرمائے۔ حضرات و خواتین، بہت طویل زحمت نہیں، کل انشاءاللہ یہاں درس ہوگا بعنوان صلح۔ امام حسن علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے کل کا ہمارا درس ہوگا صلح کے عنوان پر، صلح، مصالحت، صلح، صفائی،
अमन व सुकून से रहना। और परसों इंशाल्लाह जश्न होगा, और फिर जो उसके बाद एक दिन होगा वो भी दर्स होगा, फिर जश्न बद्र होगा, फिर मजालिस शुरू हो जाएंगी। 4 रोज़ा मजालिस भी मौला कायनात की यूं ही मगरिब से पहले होंगी, सारी की सारी मुख्तसर होंगी, पहले होंगी आधे घंटे की। आप हजरात व ख़वातीन से गुजारिश है उन मजालिस में भी तशरीफ़ लाएँ। अमाल जो होंगे तीनों शबों में अमाल भी होंगे, पहली 2 शबों में ज़रा मुख्तसर, और जो आखिरी शब है उसमें ज़रा मुफस्सल देखेंगे। आप हजरात में हिम्मत हुई तो शब भर के अमाल कराएंगे, वरना आधी रात तक के अमाल कराएंगे। आखिर रमज़ान तक तशरीफ़ लाते रहें। अल्लाह करीम आप सबको अजर व जज़ा इनायत फरमाए। हमारी गुफ्तगू चल रही है मकारिमुल अखलाक पर, और हम पहुँच गए हैं हुजूर के अखलाकियात को ज़िक्र करते करते अहवाल हुजूर तक। आज के हुजूर की डे टू डे लाइफ कैसी थी, कुछ तो अर्ज़ कर दी बातें, कुछ आज करेंगे। मा साफ़ा रसूलुल्लाह अहदन क़त्तो फ़नज़ा यदहु मिन यदि हत्ता यकूना वल्लज़ी यनज़िउ यदा। ये एक अजीब चीज़ है, ये हमारे यहाँ बहुत कम होती है। वैसे हमारे सराइकी वालों में ये चीज़ है, बल्कि मैंने कुछ इंटीरियर पंजाब वालों में भी देखी है। सरकार अपना दस्ते मुबारक जब कोई मुसाफा करता तो छोड़ते नहीं थे जब तक वो न छोड़ता। देखिए हमारे यहाँ तो आदत ये होती है ना कि हम तो जान छुड़ाने वाले होते हैं, सरकार यूं पकड़े ही रहते, बाकायदा यूं ऐसे हाथ को दबाते ही रहते जब तक वो खुद न छोड़ता। ये सरकार की एक मोहब्बत की दलील थी। और मुसाफा के बारे में मैंने बचपन से एक रिवायत सुनी है, हमारी कुतुब मोतबरा में भी मौजूद है, बाद में पढ़ी तो है, कि मुसाफहा करने के बाद जैसे ही दोनों मोमिन दोनों हाथों को जुदा कर लेते हैं सारे गुनाह माफ हो जाते, सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते। तो हुजूर का ये अंदाज था मुसाफहा करने के। देखिए हर चीज़ हम हुजूर से सीख रहे हैं, जूती कैसे पहननी है, निकलना कैसे है, रेस्ट रूम में जाना कैसे है, निकलना कैसे है, मस्जिद में आना कैसे है, निकलना कैसे है, कुरान कैसे पढ़ना है, मेल जोल कैसे रखना है, दावत में कैसे जाना है, खाना कैसे खाना है, बैठ के खाना है, मिल के खाना है, लुकमे कैसे तोड़ने हैं, छोटे छोटे लुकमे हो, चबा के वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह मकारिमुल अखलाक में अपने आका से और उनकी हाल से सीख रहे हैं। वमा फावज़हु अहदुन क़त्तो फ़ी हाजतिन और हदीसिन फ़नसरफ़ हत्ता यकून अर्रजुलु हुवल्लज़ी यनसरिफ़। कभी कोई बंदा कान लगाता हुजूर के कानों के साथ, मुंह लगाता हुजूर के कानों के साथ बात करने के लिए, तो कान पीछे नहीं खींचते थे, यूं ही खड़े रहते थे जब तक वो बंदा ना चला जाए। यानी देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल उलट है, हमें तो हम बुरा मनाते हैं कोई रिश्तेदार आए, बल्कि हमारे वतन का एक जज बन गया, सेशन जज, और रिश्ते में तो मेरा चचा था मलिक साहब, वो सेशन जज बन गया। हमारे गांव में पहला सेशन जज बना था, पहला और आखिरी, बल्कि ये कह दूँ, जी हाँ पहला और आखिरी। तो उसका बाप मिलने आया, तो जाहिर है बाप ने वो तहमत बांधा हुआ, लुंगी पहनी हुई, पता है ना आपको, वो यहाँ से बटन बेचारे के खुले हुए, वो पगड़ सा बांधा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरा नौकर है, नौकर को मेरे बिठा दो। अब देखिए अंदाज़ा लगाएं, ये हमारा ये मिजाज है। और वो जो कायनात का सरदार था वो नौकरों के सामने झुका खड़ा है कि जब तक वो अपना मुंह पीछे न करे मैं अपना कान पीछे नहीं करूँगा, ताकि इंसल्ट शुमार ना हो। तो हमें चाहिए थोड़ा सा हम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हुजूर किस तरह डे टू डे लाइफ में रहते थे, उसी तरह हम भी रहें। ये नहीं हो सकता हुजूर की तरह, तो खैर हम कभी नहीं हो सकते, मगर ये कम अज़ कम इतना है कि कोशिश तो करें। वमा नाज़अ अहदुन अल हदीस फयस्कुतु हत्ता यकून हुवल्लज़ी यस्कुतु। जब कोई बात खैरियत पूछता सरकार से, सरकार कैसे रात गुजरी, कैसे दिन गुजरा, आज क्या खाना खाया था, कहाँ तशरीफ ले गए थे, तो बातों में ही लगे रहते जब तक वो चुप ना हो जाता। ऐसे नहीं होता कि उसे कहते बस कर भाई बस कर, ऐसे नहीं। जो हमारे यहाँ जो रवाज होते हैं, सीटियाँ मारते हैं हमारे यहाँ, तो पता है ना आपको, सीटियाँ याद है ना आपको, सीटियाँ मारते हैं बाकायदा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तो ये तरीका था सरकार का। वमारा मुक़द्दमन
रजुलहु बैन यदै जलीसुन लहू कत्तो। सरकार ऐसे नहीं करते थे कि कोई बंदा अगर सामने बैठा हुआ है तो उसको कहें यहाँ से उठ जा, ये मेरी जगह है। जैसे हमारी साहब बहादुर की तो अपनी जगह होती है ना, बाकायदा वो मली हुई जगह होती हैं। यहाँ पर तो खैर नहीं है, बाज़ जगहों पे तो बाकायदा वो जी हाँ उनके वो शापर भी साथ पड़े होते हैं, शापर भी जिसमें उन्होंने सहरी लेके जानी होती है। जी हाँ, तो इस तरह नहीं करते थे हुजूर। अल्लाह अकबर। वला खैर बैन अमरैन इल्ला अखज़ा बिअशद्दिहिमा। कभी भी कोई दो अमरों में अम्र दायर हो जाता तो उस अम्र को पसंद करते थे जो अगले को पसंद होता था, अपनी पसंद पर दूसरे को तरजीह देते थे। उमारदा साइलन हाजतन क़त्तो इल्ला बिहा मिनल क़ौल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा कोई हाजत लेकर आया हो और सरकार ने कहा बस कर, तू कल भी आया था, सुबह भी आया था, ये क्या तूने एक मजाक बना रखा है। जैसे हमारे यहाँ है, हम देखें ना कोई फ़कीर मांगने आता है मिस्कीन, पहले हम उस पर शक करते हैं पहले, क्योंकि शक्काक तबीयत वाक़े हुए हैं, इसलिए हम फिर मुजतहिद पे भी शक करते हैं, आलिम पे भी शक करते हैं, माँ बाप पे भी शक करते हैं। इतना अच्छा रखा हुआ है माँ बाप को, फिर बाप कहता है मुझे पैसे दो थोड़े से जेब खर्ची के लिए, इसके तमाशे देखो, इसको क्या चाहिए। ये ऐसे हुजूर का तरीक़ा ऐसे नहीं था, हमारा बिल्कुल तरीक़ा उलट है। वकाना अखफ़ुन्नास से सलातन फ़ी तमाम। ये एक और बात समझ लें, जो ये ढीले लोग हैं ना, ढीले जो लोगों को होल्ड करके रखते हैं, लंबी दुआएं पढ़नी, लंबी नमाजें खींचनी। सरकार जब दूसरों के साथ नमाज पढ़ते थे मुख्तसर तरीन नमाज पढ़ते थे ताकि लोगों को जहमत ना हो। आपने लोगों के लिए जहमत देखना, अभी सो रहे हैं, अभी इस हाल में ये हाल है तो मगरब में तो ये आगे जा चुका होगा। तो लोग जो है बेचारे सारा दिन तकलीफ उठा के आते हैं, मगरिब की नमाज में आप लंबी खींचे जा रहे हैं, सूरतें लंबी की लंबी पड़े। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ है, मेरे एक थे दोस्त, मैं उनके यहाँ रमज़ान पढ़ा रहा था। मैं आपको पता है मज़ाहिया तो हूँ ना, मुझे उन्होंने कहा कि साईं सुन्नियों की जो मस्जिद है ना, बल्कि एक ही मस्जिद थी, हम सुन्नी शिये इकट्ठे ही पढ़ते थे। साईं सुन्नियों को जो आलिम है ना वो लंबी सूरतें पढ़ता है और आप छोटी पढ़ते हैं। मैंने कहा नवाब तू फिक्र न कर, मुझे तू जानता नहीं है। मैंने सूरह यासीन शुरू कर दी, पीछे से कह रहा है बस कर साईं बस कर। नमाज उमाज उसको भूल गई। मैंने कहा अब तो तू ज़रा सब्र कर, मैं बकरा भी शुरू कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा भी मुझे हिफ्ज़ थी। हाँ तू कह रहा है मुकाबला करा रहा है। बंदे को दूसरे को अजियत नहीं देनी चाहिए, पेश नमाज को भी, इंतज़ामिया को भी, सबको दूसरों का ख्याल। देखें ना माशाल्लाह आजकल कितना शॉर्ट और स्वीट आपका प्रोग्राम हो रहा है। मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ सबका, ख़ास तौर पे अली अहमद का, खलीफा साहब का, खलीफा नफीस रसन बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह और बिल्कुल मुख्तसर बना रहे हैं। और हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर का भी और हाजी नज़ीर का जो मेरे लिए ख़ास तौर पे एडिशनल इफ्तारी भी ला रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत इज़्ज़त दे और सबको, आपको हमारे माशाल्लाह शाहजी देखें, सैयद अख्तर अली शाह, अल्लाह ताला इनको मुकम्मल सेहत दे। बावजूद ऐसी सेहत के भी आ रहे हैं और कई मुश्तंडे हैं जो घर में पड़े हुए हैं और वो टीवी देख रहे हैं इस वक्त पे गाने सुनते हैं, कहते हैं वो रूह की ग़िज़ा है। कल मसला भी पूछा है बेगम साहबा ने कि मेरा मियाँ कहता है इफ्तार के करीब मुझे गाना सुना दो ताकि रूह की ग़िज़ा मिल जाए और मैं दूसरी ग़िज़ा ले लूँ। हाँ, ये हैं हमारे मुखालिफ लोग। शुक्र खुदा है कि हमारे मुखालफों में कोई नमाजी नहीं है, सारे ऐसे फराडी हैं। जो 2-3 हैं सारे फराडी हैं, जो ना रोज़ा रखते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। रोज़ा क्या रखना कि इफ्तार गाने के साथ करना। फ़ी सलातिन फ़ी तमामिन फ़काना अक्सर उन्नास खुतबतन। देखिए खुतबा जो हुजूर देते थे वो भी लंबा नहीं देते थे। हमारे मौलवियों का दिल करता है कि वो ज़बाई कर दें जुमे में आने वालों को। अक्सर उन्नास खुतबतन, खुतबा कम देते थे। व अक़ल्लुहुम हज़रा, ज़हमत नहीं बनाते थे। वकाना युरफ़ु बिर्रीह तीब, लोग कैसे पहचानते थे कि सरकार आ गए कि नहीं? खुशबू से। आपकी शनाख्त ये होनी चाहिए, ये नहीं कि बदबू से पहचाने जाए। एक बंदा मेरे पास आया, 3 दिन मैंने फ्रेशनर किए तब अल मेहदी जाके साफ हुआ, इतनी बदबू छोड़ के गया। नमाज भी नहीं पढ़ी कम वक्त ने, वो सिर्फ बाथरूम यूज़ करने आया था। जैसे पब्लिक टॉयलेट होती थी एक ज़माने में डेरे अड्डे पर मुल्तान में, इस तरह वो यूँ आया कि शायद ये टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह।
وکانا یعرف بالریح الطیب اذا اقبلا، جب بھی تشریف لاتے تھے سرکار، پتہ کیسے چلتا کہ آقا آ گئے؟ خوشبو سے، خوشبو ہر طرف ہے، آپ خوشبو استعمال کریں۔ وکانا اذا اکلا مع القوم کانا اول من یبدا وآخر من یرفع یدا، سبحان اللہ، جب کھانا تناول فرماتے تھے ساتھ بیٹھ کر تو پہلے کھانے کی طرف پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور آخر میں ہاتھ کھینچتے تاکہ کسی کو شرم محسوس نہ ہو۔ جس نے بہت زیادہ کھانا ہے وہ آہستہ آہستہ کھاتے رہتے تاکہ وہ بھی جماعت میں ساتھ شریک ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا سرکار کا۔ کانا وآخر من یرفع یدا وکانا اذا اکلا اکل مما یلی ہے۔ اچھا، جب کھانا کھاتے تھے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے، ایسے نہیں ہماری طرح کہ ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر پکوڑوں کا رنگ پیلا ہے تو اس کو بھی لپیٹ لو، ادھر کا کوئی دوسرا رنگ ہے مثلاً یہ جو فروٹ چاٹ کا تو اس کو بھی پکڑ لو۔ کئی دفعہ تو سیم چیز 2 دفعہ پکڑ رہے ہوتے ہیں بیچارے، ظاہر ہے آنکھوں پہ بھی اثر تو ہو جاتا ہے نا، روزے کا اثر آنکھوں پہ بھی ہوتا ہے۔ صرف اکال نہ بنے، کھانے والے نہ بنے، سامنے سے کھائیں۔ فَإِذَا كَانَ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جالت یدہ، پسند فرماتے تھے کھجور کو، کچی کھجور کو بھی پسند کرتے تھے، پکی ہوئی کو بھی۔ وَإِذَا شَرْبَ ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، جب کبھی پانی پیتے یا شربت وغیرہ پیتے، دودھ وغیرہ پیتے یا چھاچھ وغیرہ جس کو آپ لسی کہتے ہیں، سرکار وہ بھی پیتے تھے۔ تو اس وقت سرکار کا طریقہ یہ تھا 3 وقفوں میں پیتے تھے، ایک ہی گلاس کو پورے کو ایک دفعہ ختم نہیں کرتے، 3 مرتبہ، یہ سنت ہے 3 مرتبہ پانی کا پینا، 3 سانس لیتے تھے گویا۔ وکانا یمس الماء مسن ولا یعبہ عبن، پانی کی تعریف فرماتے تھے۔ وکانت یمینہ لطعامہ وشرابہ، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں کھایا۔ کئی ہمارے ہوتے ہیں بھائی جو وہ لیفٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، لیفٹ ہینڈ یا لیفٹی، ہاں لیفٹی، وہ لیفٹی ہوتے ہوتے لفٹی بن جاتے، وہ لفٹی بن چھوڑنے والے۔ ہاں، تو آپ ذرا کوشش کریں کہ دائیں سے ہی کھائیں۔ ہاں، اگرچہ آپ بائیں ہوں، لکھنے میں بائیں کیوں نہ ہو، کھانا آپ دائیں سے کھائیں، یہ سنت رسول ہے، سنت ائمہ اطہار ہے۔ تو سرکار کا یہ طریقہ تھا۔ فکانا لا یاخذ الا بیمینہ ولا یؤتی الا بیمینہ وکانت شمالہ لما سوا ذلک من بدنہ، بائیں ہاتھ سے بھی کام کرتے تھے مگر کھانے پینے کا کام ہمیشہ وہ دائیں ہاتھ سے، جیسے قرآن پکڑنا ہے تو بائیں ہاتھ سے نہیں، دائیں ہاتھ سے آپ پکڑیں گے۔ یہ یا ہاتھ ملاتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں نا، یہ آج کل عادت بن گئی ہے، بائیں ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ عجیب ہے۔ وہ ایک میرا شاگرد تھا تو ذرا بہت بڑا کچھ پیسے والا ہو گیا ہے، ابھی تو مینہٹن میں سنا ہے کہ وہ بہت بڑا ریچسٹ بن گیا ہے تقریباً۔ جب سے خیر ریچسٹ بنا ہے وہ ہمیں نہیں ملا ہے، نکاح وکاح پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں ملتے ہیں، نکاح تک تو رہتے ہیں ہمارے، اس کے بعد نہیں ملتے، پھر پیسہ ہو گیا۔ تو ایک دفعہ اس نے مجھے بائیں ہاتھ سے نا ہاتھ ملایا تو میں نے اس کو کوہ نہیں دی، اس نے اپنے باپ کو بتایا مولانا انکل بہت کلیور آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا ہوا تجھے پیر نہیں دیا، تیرے جیسے بندے کو تو پیر دینا چاہیے کہ وہ تیرے باپ کی طرح ہے، تو اس کو لیفٹ ہینڈ سے۔ تو یہ یہاں کے جو کرائیٹیریاز ہیں میرے بھائیوں بہنوں، یہ بدل رہے ہیں۔ آپ اگر مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے، علماء سے مربوط رہیں گے، آپ کو یہ ایٹیکیٹس پتہ چلتے رہیں گے۔ بہت سارے ایٹیکیٹس وہ ہوتے ہیں جو پہلے نہیں پتہ ہوتے انسان کو۔ وکانا یحب التیمن فی کل امورہ، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ سے تقریباً ہر چیز کو پسند کرتے تھے، ہر کام کو دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے۔ حتیٰ فی لبسہ وتنعلہ، پہلے عرض کر چکا ہوں، جب کپڑا پہنتے تو دائیں ہاتھ سے پہنتے، جب جوتا پہنتے تو دائیں ہاتھ سے، وترجلہ، ساکس وغیرہ پہنتے مثال کے طور پر، سوار ہوتے تو بھی پہلے دائیں ہاتھ رکھتے جیسے۔ وکانا اذا دعا ثلاثا، اگر کسی کو پکارتے، ہم دیکھیں نا، ہم ایک دفعہ پکاریں ہمارا دوست نہ آئے تو ہم تو دوست کو نوکر سمجھتے ہیں نا، جو قوم اپنے علماء کو نوکر سمجھتی ہو وہ دوست کو آقا تھوڑی سمجھتی ہوگی۔ باپ کو بھی ہم نوکر سمجھتے ہیں، ماں کو بھی نوکرانی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا ماں پانی دے، وہ بیچاری نے نہیں سنا، تو پہلے نہیں سنا تھا تو نے، اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی،
جو قبلہ و کعبہ ہے ماں کے ساتھ. میں نے ایک دفعہ میرا ایک برخوردار تھا, بس آخر یہیں پر ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ مجالس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع کروں گا. وہ میرے ساتھ گیا کعبے, تو حج وج ہم جب کر چکے تو وداع آخر کے لیے جب گئے تو میں نے کہا کہ کچھ تھوڑے سے پیبلز لے لے. پیبل اس نے لے لیے. میں نے کہا ذرا کعبے کو مار. کہتا استغفر اللہ, کعبے کو ماروں؟ میں نے کہا تو ماں کو تو مارتا ہے, مجھے اطلاع ملی ہے ماں کو تو تھپڑ مارتا ہے, تو کعبے کو مارنا تو تجھے پتہ چلے ماں خود قبلہ و کعبہ ہے جسے تو مارتا ہے. اگلے دن میں گیا تھا ایک سلو کرانے, یک نشد دو شد ہو گیا. مجھے شکایت ملی تھی کہ اس لڑکے نے, لونڈے نے ماں کو مارا تھا, تو اس وجہ سے ماں باپ کی لڑائی ہو گئی, طلاق ہو گئی. خیر وہ طلاق میں نے واپس کروا دی. تو وہاں پتہ چلا نہیں صاحب, مولانا صاحب اس نے تو مجھے بھی مارا ہے. باپ کہتا ہے مجھے بھی مارا ہے اس نے. ایسی دنیا ہے یہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سنٹروں میں بڑے انچارج بھی بنے ہوتے ہیں. یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں, کہیں سنٹر کا انچارج ہے, یہ کنجی بردار ہے, وہاں کا متولی بنا ہوا ہے. اماں کو بھی مارا ہے رمضان میں, ابا کو بھی مارا ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں اب تجھے آج ماروں گا. تو رونے لگے آگے سے. میں نے کہا نہیں مارنا کوئی نہیں, میں نے ڈرانا ہی تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان مجالس میں سے جو میٹیریل ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت طویل زحمت نہیں, صرف دو جملے آج کہوں گا, پھر یہ 2-3 دن تو جشن کے ہیں, جشنوں کے ہیں, بلکہ 4-5 دن. آج میں صرف ایک جملہ تو کہوں گا اس بی بی کا کہ جس بی بی کے بال سفید نہیں تھے, سیاہ تھے. ایک بین کیا تھا, سر کے بال سفید ہو گئے. وہ تھی اصغر کی ماں, اور بین یہ کیا تھا امثلو کا ینہر یا بنیا. مجھے نہیں معلوم تھا میرے لال کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اس طرح تیرے ستم سے نہر کیا جاتا. اور ایک جملہ میں کہوں گا اس ماں کا جس کی آنکھیں 100% ٹھیک تھیں, اور جب اسے بیٹے کی لاش پہ بلایا گیا تو 100% نور چلا گیا. وہ قنات خیمہ پہ ہاتھ مارتی تھی, وہ تھی علی اکبر کی ماں. اور ایک جملہ اس ماں کا کہوں گا جس کے 4 بیٹے تھے, کربلا میں شہید ہوئے. وہ چاروں کی قبریں بناتی چھوٹی چھوٹی بقیع میں, اور پھر چاروں کا نشان قبر مٹا کے ساری مٹی اکٹھی کر کے ایک قبر بنا کے کہتی یہ اس کی قبر ہے جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, جزا دے. ماشاءاللہ بہت مختصر یہ مجالس ہیں, مگر بہت پذیرائی آپ کر رہے ہیں, بہت آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں دعا گو بھی ہوں آپ کے لیے, اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے. اور یہ جو آنسو, ایک آدھ آنسو آپ کا آتا ہے, یہ مجھے اور آپ کو قبر میں اور محشر میں رونے سے محفوظ و مصون فرمائے. میرے استاد تھے, ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کوشش کر رہا ہوں آپ بیتیاں بیان کر. میرے استاد تھے, وہ تقریباً 65 سال تک انہوں نے ایک رومال محفوظ کیا تھا. 65 سال, پورے 65 سال. اس رومال میں امام حسین پہ جب گریہ کرتے تو اس رومال میں وہ آنسو جمع کرتے. 65 سال. اپنے بیٹے سے کہا وصیتاً کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ یہ رومال پھیلا دینا. بڑا سا رومال تھا, مرجع تقلید تھے, آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی. ان کو خواب میں دیکھا بعد میں ان کے گھر والوں نے, کچھ پوتیوں نواسیوں نے, تو پوچھا کہ کیسے بخشش ہوئی؟ تو جملہ معلوم ہے کیا کہا؟ حسین کا رومال بخشوا گیا. حسین کا وہ رومال بخشوا گیا. دیکھیے یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی پاور, امام حسین علیہ السلام کی طاقت. ایک مرتبہ پھر فاتحہ پڑھیں گے چٹھا فیملی کے مرحومین کے لیے, آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान और रमज़ान के तुफ़ैल में इस फ़ातिहा इखलास मजलिस इमाम हुसैन 1.5 सिपारे और दीगर फ़ातिहा जो पढ़ा गया, जो अज़कार हुए, इन सब का सवाब मरहुमीन रहमत खान चट्ठा, फ़ज़ल बीबी, मोहम्मद खान चट्ठा, नवाब बीबी, हाजी ग़ुलाम रसूल चट्ठा, हाजन मुमताज़ बेगम, ग़ुलाम नबी चट्ठा और चट्ठा फैमिली के जमी मरहुमीन और हुज़ार मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात के मोमिनीन और मोमिनात के जमी मरहुमीन मरहुमात की अरवाह तक ईसाल फरमा। उनकी क़ब्रो बरज़ख़ो आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा। चट्ठा फैमिली से हम सब से इस मजलिस इमाम को कबूल व मंजूर फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमा। जुमा व जमात क़राअत व तिलावत के साथ हमारे दिलों को राग़िब फरमा। अपने हुकूक और हुकूक उन्नास अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जिन्हें 13 दिन 14 दिन बल्कि 1 दिन पहले शुरू किया था शब अव्वल में, जिन्हें 14 दिन मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, उन बदकिस्मतों को मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है, अपनी इज़्ज़त व जलाल का हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारी मासियतों से दरगुज़र फरमा, बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। करोना वायरस समेत हर मुसीबत, बीमारी, दुख, तकलीफ़, हादसाती मौत से महफूज व मसून फरमा। मंजूरीन समेत सबको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। हज व ज़ियारत उम्रा की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवानो अंसार में शुमार फरमा। या अल्लाह 13 का दिन और 14 की रात आ रही है, तुझे इस पाक रमज़ान का वास्ता, पाक कुरान का वास्ता, पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, आज 13 दिन तक मुसलसल जो खबीस हमें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, उन जलीलों के शर से मुझ फ़कीर को महफूज व मसून फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।